So we are three sisters and all three of us, we are independent and by the grace of God we are doing good and we are blessed. और मैंने लगता है कि उन्होंने ये सोच इस करके शायद हो सकता है कि शायद क्योंकि बिकॉज वो क्रिएटिव पर्सन से Yes, he was creative and बहुत सपोर्टिव भी सीगे है ना, मतलब कि फोटोग्राफी उस वेले करना एंड क्रिएटिव होना ये अपने आप एक बहुत ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ हाँ, it was in the DNA. Yes. ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ। हाँ, वो अंदर ही ਓਕੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਘੂਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੀਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਟਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। लेकिन ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਫੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਹ ਫੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਂਟੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ। ਓਕੇ ਫਾਈਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੱਸੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਬੈਠੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। हाय जस्सी, हाउ आर यू? आई एम गुड। ओके, तो जस्सी आपको बचपन में कभी किसी ने बोला कि जस्सी जैसी कोई नहीं? नहीं, बचपन में नहीं बोला, लेकिन जब से मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई और मेरा नाम जसप्रीत से जस्सी हुआ, तब से लोग बोलने लग गए जस्सी जैसी कोई नहीं है ना, मतलब कि हर चीज़ कर लेती है, रेडियो भी कर लेती है, टीवी भी कर लेती है ना, एक्टिंग भी कर लेती है, फिल्में भी, सब कुछ। तो मैं सबसे पहले ना एक सवाल है जो मेरे मन में आया, वो ये है कि आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि इंडस्ट्री को ये लगता है कि जो एंकर्स होते हैं या आरजेस होते हैं इनको एक्टिंग कम आती है ना, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आप करेक्ट करना बिकॉज आप ज़्यादा टाइम से कर रहे हो कि ये अच्छे एक्टर होते हैं क्योंकि लोगों को अपनी आवाज़ से इम्प्रेस करना, मतलब उनको समझाना वो सीन इमेजिन रेडियो पे है ना, और वो चाहे टीवी में भी हो, वो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि और आपके पास रीटेक भी नहीं है कोई। तो हाँ, ये मैंने आई थिंक किसी इंटरव्यू में बोला था बिकॉज मुझे ऐसा लगता था दैट हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो सिंगर्स हैं वही एक्टर्स हैं पंजाबी इंडस्ट्री में, और जो फ्रेश टैलेंट है उसको बहुत कम चांस मिलता है। तो इफ़ somebody wants to get into acting, like somebody who's an RJ, who's an anchor, तो they have to face lot of problems, क्योंकि एक ना स्टीरियोटाइप इमेज बन जाती है कि यार ये तो एंकर है, ये तो आरजे है, तो इसका एक वैसा इमेज बैठा हुआ, इसको नहीं ले सकते मेन लीड में, इसको पैरेलल लीड में नहीं ले सकते, रहने दो, इसको रहने दो, है ना। तो इवन आई फेस्ड सच प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग माई इनिशियल डेज व्हेन आई वाज डूइंग एंकरिंग, तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस हुई। सो दैट्स हाउ व्हेन आई रियलाइज्ड कि हमारी इंडस्ट्री में ना एक इमेज बन जाती है। अगर आप शुरू में किसी मेन लीड एक्ट्रेस की सिस्टर का रोल प्ले कर रहे हो तो आपको फिर उसके बाद ना सिस्टर्स के रोल मिलने शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो वो ये नहीं देखते हैं कि दैट शी हैज़ डन अ गुड जॉब एंड उसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी थी, शी लुक्स गुड, शी हैज़ कॉन्फिडेंस, तो वी कुड ट्राई इट। नहीं, ऐसा नहीं होता। सो आई थिंक मैंने उसी बिहाफ पे उस चीज़ को नोट करके ये चीज़ बोली होगी। बिकॉज आपने जो एग्जाम्पल दिए थे वो अच्छे दिए थे, आपने आयुष्मान खुराना का एग्जाम्पल दिया था उसमें, क्या ना वो भी तो आयुष्मान खुराना, अपार शक्ति खुराना, आप देख लो कितने सारे लोग हैं। अभी तो बॉलीवुड में चांसेस मिल जाते हैं, अभी कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो आगे आए हैं और जो मेन लीड, उन्होंने मेन लीड से शुरू नहीं किया बट दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, इवन इफ अगर हम बात करें वो इतने गुड लुकिंग भी नहीं है बट दे आर ट्रेमेंडस एक्टर्स, और ऑडियंस वही देखना चाहती है। बिल्कुल, ऑडियंस को एक्चुअली लुक्स बाद में देखती है, ऑडियंस पहले आपकी एक्टिंग देखती है, आपकी एक्टिंग देखती है आप कैसे कनेक्ट करते हो, लोगों के साथ कितना प्यार करते हो, कैसे कनेक्ट करते हो, उसी से आपका एक जो वाइब है ना वो। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अगर एंकर है ना कोई, और आरजे है, वीजे है, कोई भी है, चाहे वो टीवी में चाहे वो रेडियो में,
उसका डिक्शन अच्छा होगा पहली बात तो, और दूसरा उसकी आवाज़ में मॉड्यूलेशन जरूर होगी, तो उसको सिखाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो मैंने कई ऐसे मॉडल्स देखी हैं, ऐसी एक्टर देखी हैं जिनसे एक लाइन नहीं बोली जाती, नहीं बोली जाती, करेक्ट। ठीक है ना। मेरे पास ऐसे एक्टर्स के नेम है जिनके मैंने बैक एंड पे इंटरव्यू शूट किए हैं, जिनको मैंने लिटरली ऐसे करके दिखाया है कि आपको ये आंसर देना है, सोचो आप, और वो अपने आप को एक्टर्स कहते हैं। करेक्ट, दैट्स राइट, दैट्स राइट। तो अब बचपन में चलते हैं पहले तो, ठीक है, ठीक है ना। तो मैं सुन रहा था कि आपके जो पापा थे, जो फादर साहब थे, वो बहुत सपोर्टिव थे ना, उनको बड़ा मजा आता था कि आज जस्सी का टैगोर थिएटर में शो है ना, तो वो कुछ बताओ उन दिनों की याद। मेरे पापा का ना स्टूडियो होता था सेक्टर 17 में। मतलब पहले हमारी कपड़ों की दुकानें होती थी, 3 दुकानें थी हमारी 17 में। उसके बाद हमारा एक फोटोग्राफी का स्टूडियो होता था जो मेरे पापा रन करते थे। तो स्कूल डेज में ना मैं बहुत सारे प्लेज में पार्टिसिपेट करती थी, तो मैं टीचर्स की फेवरेट होती थी। अच्छा। मतलब वो मुझे सिंड्रेला बनाते थे, स्नो वाइट बनाते थे। ठीक है। तो जब मैं वो प्ले करती थी तो मेरे पापा हमेशा सबसे आगे जाके, मतलब ऑब्वियसली ही हैड हिज ओन टीम, बट उनको शौक होता था कि मेरी बेटी कर रही है तो मैं इसकी फोटोग्राफ्स लूँगा। तो वहाँ पे टैगोर थिएटर में जाके या जहाँ पे भी हो रहा होता था, तो ही यूज्ड टू टेक माई पिक्चर्स और बड़ी बड़े फ्रेम करके वो अपने शोरूम में लगाते थे। तो मेरे नाम क्या होता था? नरेंद्र सिंह। मेरी स्टूडियो का नाम होता था फोटोकीना। ओके। बट माई डैड ही यूज्ड टू से कि तू है जो कर रही है तू करी जा, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, बट तू अपनी ਜਿਹੜੀ पढ़ाई है वो नहीं कदी छड्डनी, यू नो, यू हैव टू, बिकॉज आई वॉज परस्यूइंग माई लॉ एट दैट टाइम। तो ही वॉन्टेड दैट कि मैं लॉ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ परस्यू ਕਰਾਂ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਫॉर हिम ही वांटेड कि एक ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਕॉज ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੁੜੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ 3 sisters and all 3 of us we are independent and by the grace of God we are doing good and we are blessed। और मैंने लगता है कि उन्होंने ये सोच इस करके शायद हो सकता है कि शायद क्योंकि बिकॉज वो क्रिएटिव पर्सन थे। yes he was creative and बहुत सपोर्टिव भी सीगे, है ना। मतलब कि फोटोग्राफी उस वेले करना एंड क्रिएटिव होना ये अपने आप एक बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, it was in the DNA, yes। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਂ? ਸਕੂਲਿੰਗ ਮੈਂ ਜ਼ੇਵੀਅਰਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ AKS IPS ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਦੈਨ ਆਈ ਡਿਡ my +2 from DAV and then law from Punjab University। DAV 15। ਓਕੇ। ਕੰਗਨਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਅ PG। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ 15 ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ 15 ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ 15 ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯਾਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਪ੍ਰੀਟੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਫਿਟ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਕੰਗਨਾ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਗਨਾ ਨੋਟ ਵਨ ਡੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੱਸੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤਾਂ DAV 15 ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ DAV 15 ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਅਵਲ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਵਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਟੌਪਰਸ। ਆਈ ਗੋਟ like 92.5। okay। I did my commerce and ਫਿਰ commerce ਤੋਂ ਬਾਅਦ law? ਹਾਂ, commerce ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ law ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। that's what I ਨਹੀਂ, CA ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ BA ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕਾਮਰਸ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ BCA ਕੀਤੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਆਫਟਰ ਡੂਇੰਗ ਮਾਈ ਕਾਮਰਸ ਆਈ ਡਿਡ BCA SD ਕਾਲਜ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਗੋਟ ਇਨਟੂ ਲਾਅ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਗੇੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰੀਆਂ? ਗੇੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਟਰਲੀ ਮਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਲਿਟਰਲੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇ ਆਲ ਆਫ them they are married
ਇੱਕ 11 ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ 10 ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ SD ਕਾਲਜ, ਇੱਕ DAV। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਫ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ 10 ਸੈਕਟਰ 9 ਸੈਕਟਰ 11 ਸੈਕਟਰ ਗੇੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ। ਕਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸਪੌਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਪੌਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਬਸ ਗੇੜੀਆਂ ਹੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗੋਲ ਗੋਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਗੇੜੀ ਮਾਰੋ, ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ ਬਸ 1-2 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਘਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਰ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 11 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਦ ਬ੍ਰਿਜ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਅ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਲਾਅ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਬਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋਕ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਘੂਰਦਾ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੀਨ ਪਾਈ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਏਵੀਏਟਰ ਲਾਈ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਖੜੇ। ਕਰੈਕਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਸਟੂਸੀ ਦੀਆਂ? ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਟੂਸੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੈਂਟੀਨ। ਸੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੈਂਗ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਆਲ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ ਲਾਈਏ, ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ ਜਾਓ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗੇੜੀਆਂ ਸੇੜੀਆਂ +2 SD 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਬਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ BCA ਕਰ ਲਈ, ਲਾਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਮਰਸ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਫਿਰ TV ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਸਟੱਡਿੰਗ BCA। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਡਿਡ ਅ ਕੋਰਸ ਆਫ ਰੇਡੀਓ ਜੌਕੀ ਫॉर 10-15 ਡੇਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ FM ਕਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੋਂ ਆਫਰ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਵਰਕ ਦੇਅਰ ਫॉर ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਮਾਈ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟਡ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਸੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਨਾ ਡਿਬੇਟਸ ਡੈਕਲਾਮੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਡੇਜ਼, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੌਪ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ। ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਥਰੂ ਅ ਫਰੈਂਡ, ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਸ਼ੀ ਟੋਲਡ ਮੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ, ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ। ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਚੱਲ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ TV 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਾਨ ਲਗਾ ਕੇ? ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ FM ਕਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦ ਕੈਮਰਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਸਟਾਰ ਨਾਈਟਸ। ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਲੋਟ ਆਫ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਦੈਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਈਵੈਂਟਸ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਵੈਂਟਸ ਕੀਤੇ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਗਿਵਿੰਗ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਫॉर ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ETC ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਤਾ, PTC ਦਿੱਤਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ MH1 ਹੋਇਆ, PTC ਹੋਇਆ, ਫਿਰ Z ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਦ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੜੀ ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਮੈਂ। ਰਿਜੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਯਾਰ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ। ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਰਿਜੈਕਟਿੰਗ ਮੀ। तो मैनू कभी गुस्सा कभी नहीं आया। आई वॉज नॉट। कभी डर नहीं लगे कि यार इंटरव्यू करना है या किसी स्टेज ते खड़े होना है? नहीं, स्टेज ते जो तुसीं एक बारी परफॉर्म करन लग जांदे हो ना, तुहाडा सारा झाका खत्म हो जाता है। then you are absolutely confident to go in front of camera. that is the experience you gain because ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, you know, with big celebs you have worked, so you don't feel hesitate at all. ਇੱਕ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਬੋਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, you know, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ you are born with it. so I also believe ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ confidence ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
you know. So I think it was a ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸੀਗੇ, mama she's been a housewife. ਅੱਛਾ Yeah, she used to go with my papa, मतलब वो पहला स्टूडियो जाते ਹੁੰਦੇ ਸੀ कुछ टाइम ते, but after that she was completely into home. तो यू आर 3 सिस्टर्स ना, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਤੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਨੂ ਹੈ. ਓਕੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਤੂ, ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ਾਨੂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਸੀ, ਰਾਈਟ. ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟੀਵੀ ਦਾ? ਟੀਵੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ MH1. ਓਕੇ, MH1 ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PTC ਐਂਡ ਦੈਨ ETC ਐਂਡ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ. ਅਲਫਾ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਲਫਾ ਟੀਵੀ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ETC ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ. ਰਾਈਟ. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ? ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਮੈਨੂੰ MH1 ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ MH1 ਦਾ. ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਨੇਮ, ਬਟ PTC ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਵਿਚ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੋਸਟ. ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੀ ਤੇ ETC ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਮੋਰ ਦੈਨ 20 ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ. ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਫੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ. ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ. ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਹ ਫੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ. ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ. ਸੋ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟੈਲ ਮਾਈ ਹੈਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਰ, ਰਵੀ ਸਰ ਸੀਗੇ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਮੀ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਡ ਮੀ, ਰਵੀ ਅਰੋੜਾ. ਪਲੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸ਼ੋਅ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦਿਓ. ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਾਂ. ਤੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15-20 ਦਿਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਬਾਈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਟੂ ਦਿੱਲੀ. ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 2-3 ਐਪੀਸੋਡ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਪੈਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ. ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ that time I really enjoyed. ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ this is the only thing I want to do and God has given me an opportunity ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ. ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ. I travel a lot. ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I feel that I am alive. ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਪ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ. ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? I meditate a lot. ਓਕੇ, ਯੈਸ. ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਭੱਜ ਓਕੇ. ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਕੀਤੇ ਆ. ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ. ਓਕੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ. ਹਾਂ, ਮੈਂ 7 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਕਰ ਲਏ ਹੈ, तो different states च हैं. But internationally also I have travelled a lot. USA, Canada, UK, Bangkok, China, Australia, Dubai, काफ़ी जगह. सब तो weird खाना की खादा आज तक? सब तो weird खाना नहीं. I'm a vegetarian शुरू तो. हाँ, okay. always. फिर तक कुछ है ही नहीं ना, फिर तो पनीर तो अलावा कुछ है ही नहीं. टोफू एंड पनीर they are my favorite. ना मतलब कि उस तो ऊपर तो जा ही नहीं सकते तुम. नहीं सच्ची. ओके. ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ MH1 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਫਾ ਹੋਇਆ, ETC, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PTC. ਓਕੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, YouTube ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਾ. ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਸਵਾਲ? ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਲਾਈਕ ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਗੂਗਲਡ ਐਨੀਥਿੰਗ. ਇਟ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਐਕਸਟੈਂਪੋ. ਐਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਫਰੇਮ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੱਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਨ. ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਮ. ਬਟ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਡਾ 40 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ. ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਫਾਈਨ, ਆਈ ਐਮ ਡਨ. ਸੋ ਨੋ ਬਰੀਫਿੰਗ, ਨਥਿੰਗ. ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਹਨਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬਸ.
ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲਮੋਸਟ ਆਈ ਹੈਵ शाहरुख खान मूवमेंट है कोई शाहरुख खान नहीं है अमिताभ बच्चन मूवमेंट है अच्छा हाँ अमिताभ बच्चन मूवमेंट है सलमान खान मूवमेंट है फेवरेट जॉन इब्राहिम मूवमेंट है फेवरेट ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ विच वाइज आई मीन ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਫੈਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਲਾਈਕ ਵਾਸ ਵਨ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਔਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਲੱਗਿਆ like he had that you know charm in him still he has that charm ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਡਰ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ you know that rope ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ you know he has that thing ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਮੇਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਂਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਓਕੇ ਫਾਈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਾਬੋਂ ਕੋ ਪੰਖ ਲਗਾ ਕਰ ਅਗਰ ਉੜਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਬੈਠਦਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੀਟੇਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੀ ਲਓ ਬਟ ਆਈ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਨਰਵਸ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਬਟ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਹਰ then I got comfortable but I was really I had that fear ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ that was a big thing for me yes ਤੇ ਹੁਣ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜੱਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਣੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਯੂ نو ਆਈ ਡਿਡ ਅ ਕੋਰਸ ਇਨ ਮੇਕਅਪ ਸੋ you know I have that thing for makeup ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਿਓ ਮਤਲਬ ਪੜਾਈ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ it's better to do something productive than to sit at home idle ਨਾ ਲੇਟੇ ਰਹੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that's very important you know and that keeps you going ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ you know that's what my dad used to say ਕੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ at least ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਆਂਦਾ so you can ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜੱਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਅੱਛੀਆਂ ਖਿੱਚੂ ਕਦੀ ਕੈਮਰਾ ਫੜ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਲਿੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ Mama is happy, she is fine. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਡਾਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ you know they are doing good. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕੋਈ as such tension ਨਹੀਂ ਹੈ because she knows that I am ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਜੱਸੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ correct ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈ ਪਾਪਾ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਮੰਮਾ ਫਿਰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੈਟ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਟ ਹੀ ਪਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਰਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਾਂ ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਕੰਪਨੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਬਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੈਨਲਸ ਲਈ ਐਂਡ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈ ਡੂ ਲੋਟ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਕਲਾਇੰਟੇਲ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਗ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਵਾਰਡ ਸਰਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, R&R ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਯਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਯੈਸ ਆਈ ਲਵ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ 100% ਯੈਸ। ਉਹ ਕੀ ਕਿੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੱਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਕਿੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਿੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਮਾਈ ਲੋਜ਼, ਯੂ ਨੋ, ਈਵਨ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੀਕ ਮੂਮੈਂਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਦੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਲਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਯੂ ਨੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਡਨ ਦੈਟ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ। ਆਈ ਕੈਨ ਵਰਕ ਲਾਈਕ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ 30 ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 30 ਤੇ 30 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਲਿਖਤੇ ਵੀ ਹੋ ਆਪ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਛ। ਨੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ after my dad passed away, there was a lot of transformation in me which I felt। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਸਟਿਲ, ਯੂ ਨੋ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਥਾਟਸ ਇਨਸਾਈਡ ਯੂ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਕਾਮਰ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਸਟਿਲ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਯੂ ਨੋ, the way I used to react ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, you know। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਂਦੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੈਟਬੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਨੋ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ? ਜਾਂ ਕੰਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯੈਸ, ਲਾਈਕ ਪੀਪਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਯੂ ਨੋ, ਬਟ ਥਿੰਗਸ ਡਿਡਨਟ ਵਰਕ ਆਊਟ। ਮੇ ਬੀ, ਯੂ ਨੋ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਯੂ ਫੀਲ ਬੈਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਡਾਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਵਰਥ ਇਟ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਅਪ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਐਂਡ keep moving ahead, that's it। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ अच्छी अपॉर्चुनिटी पक्का मिलती है, मिलेगी वो, है ना। कोई ऐसा पर्सन है जिसको सबसे पहले फोन करते हो कि आज ये प्रोजेक्ट मिला है, कुछ कभी डिस्कस? मेरे पापा ही थे। अच्छा। he was the only one, he was my friend, he was my best friend, he was my dad, everything। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੋਇਡ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਕਦੀ ਗੱਲ-ਗੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। that will always be there, yes। तो और कोई चीज़ है जो भी जस्सी ने मन में है कि करनी है, अब कुछ रह गया अभी ऐसा? मैं ना कुछ actually I want to do few movies female oriented, you know, कुछ ऐदां दे subjects ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯੂ ਨੋ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਸਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਆਈ ਮੀਨ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਟ ਇਨ ਫਿਊ ਮੂਵੀਜ਼। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲੀ ਕੋਟਾ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਦੀ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ, ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਯੂ ਨੋ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਪਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਫੀਲਡ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਲਈ ਹਰ ਫੀਲਡ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ,
ਆਫਿਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਲਵੇਜ਼ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰੇਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲਿਟਰਲੀ ਸ਼ਾਊਟ ਕਿ ਨਾ ਥੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ऐसे नहीं होता, मतलब कि मैंने कहा ये अब दुनिया ही ऐसी है, क्या करें अब, लोग हैं ही ऐसे। तो बुरा लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। वो शो करने आई है, उसको उसका काम है वो। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट, आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैनू कभी भी किसी भी शो विच इदां दी कोई अनकंफर्टेबल या चीप क्राउड नहीं मिलिया। दूजा आई हैव बिन वेरी फर्म के विद द इवेंट मैनेजर्स, या तुसी कह लो with any of the person who has hired me कि मैं इतने बजे आऊँगी, इतने बजे जाऊँगी, या मेरे ए टर्म्स एंड कंडीशन ने फ्रॉम द डे वन। या अगर मैनू इदां लगता है कि मेरी कोई सैल्फ रिस्पैक्ट नू हर्ट कर रहा है, आई डोंट वर्क। मतलब इट इज़ वेरी क्लीयर, आई हैव नेवर वर्कड फॉर मनी। मेरे लिए कभी भी पैसा जड़ा है ना, इट हैज़ नेवर बीन इम्पॉर्टेंट फॉर मी। अगर काम अच्छा है, आई थिंक दैट इट इज़ गोना ऐड टू माई प्रोफाइल, और आई थिंक दैट दिस वर्क नीड्स टू बी डन, I'll do it। बट अगर उस काम विच मैनू इदां लगदा है कि एक कुड़ी दी इज्जत जिहड़ी हैगी है वो खराब हो रही है, सैल्फ रिस्पैक्ट मेरी हर्ट हो रही है, या इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, मैं छड्ड दिन्नी आ। बीट वट एवर द सर्कमस्टांसिस या ਉਹਦੇ कॉन्सिक्वेंसिस होन, आई डोंट डू इट। ਤੇ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਡੈਡ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਅ ਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਸਟੈਂਡ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਡੂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਕ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੂਮਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਪਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਮੇਲਸ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਈ ਐਗਰੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੂਮਨਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਟਰੈਵਲ ਬੇਸਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਲਵ ਟਰੈਵਲਿੰਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਵਲੌਗ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲ ਬੇਸਡ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ, ਪਹਿਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ 'ਚ? ਮਾਲਦੀਵਸ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਹੀਤਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਫੈਨਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਟਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਇਨ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਵਲੌਗ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਆਰਟਿਸਟ ਘੱਟ ਲੱਭਣੇ। ਨਹੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਕ ਲੋਕਲ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਠੰਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 2-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹੇ, ਲੈਜਰ ਐਂਡ ਵਰਕ ਟੁਗੇਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹੈ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੱਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ? ਮੈਂ USA ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਟ ਆਈ ਲਵ USA। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ 3-4 ਬਣ ਗਏ? 2 ਬਣ ਗਏ। 3-4 ਨਹੀਂ, 2 ਬਣ ਗਏ। ਬਟ ਮੈਂ USA ਬਹੁਤ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਲਵ USA। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ। ਆਈ ਲਵ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਅੱਛਾ। ਬੇ ਏਰੀਆ, ਬੀਚਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ LA ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਇੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਇਲਾਂਟੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਸ ਸਕੂਨ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮਤਲਬ 17 ਸੈਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਗਏ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ 17 'ਚ? ਕੈਪੀਟਲ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਪੀਟਲ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਵੈਲਟਨ ਆਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਹਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਓਕੇ। ਯੈਸ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਯਾਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ? ਹਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਪਾਪਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਬਹੁਤ, ਕਾਫੀ।
ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੇਅਰਸ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਮੇਲਾ, ਇਹ ਮੇਲਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਦੇ ਡੋਂਟ ਅਲਾਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵੈਂਡਰਸ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਤਾ। ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਡ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ, ਹੈ ਨਾ? ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟ? ਯੈਸ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਆਲਵੇਜ਼। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਜਿੰਮੀ। I don't know. I think ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੰਗੀਲੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, I've done a movie with him. ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੱਲਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਨੇਹਾ ਧੂਪੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੇਹਾ ਧੂਪੀਆ, ਯੈਸ। ਰਾਈਟ। ਮੈਨੂੰ ਬਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨੇੜੋਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਟਰ। he has that charm and I don't know, I just like him. ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਇਟ, ਹੀ ਨੋਜ਼ ਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਹਾਂ। ਤੇ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਸੇਜ ਕਰ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮੈਰਿਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ। तो your favorite color is white? White. I like white. White is my favorite, but I like baby pink and yellow also. But white is my favorite. ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯੈਲੋ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ, ਯੈਸ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕ੍ਰੋਮਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਾਈਟ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਮਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਮਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਵੇਅਰਿੰਗ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰਸ ਵੈਨ ਆਈ ਐਮ ਆਊਟ ਫॉर ਐਨ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਰਾਈਟ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰ ਪਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ? ਰੈੱਡ ਪਾ ਕੇ ਯੈਲੋ। ਮਤਲਬ ਇਨ ਮਾਈ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਵੇਅਰਿੰਗ ਲਾਈਟ ਕਲਰਸ ਲਾਈਕ ਵਾਈਟ, ਯੈਲੋ, ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ। ਸਮਰਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਊਡਸ ਐਂਡ ਪੇਸਟਲਸ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਨੋ ਲਿਟਲ ਫਲੈਸ਼ੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ? ਆਈ ਲਾਈਕ ਗਰਮੀਆਂ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਰੇਨਸ ਆਰ ਮਾਈ ਫੇਵਰਿਟ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਹੋਣ ਗਿਆ ਹਲੇ, ਵੇਟ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਕਰੈਕਟ। ਓਕੇ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਟ ਵਰਕ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਘੁਸ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਘੁਸ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਠੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੂਟਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਅੱਛਾ, ਯੂ ਆਰ ਵਿਦ ਵੌਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ ਹੈ ਗਲੇ ਲਈ? ਗਲੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ 'ਚ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਦਰਕ ਵਾਲਾ ਅਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਚਟਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਕੁਝ ਗਲੇ ਦਾ, ਕਿ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨੈਵਰ। ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨੈਵਰ। ਕੋਈ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਕਦੀ? ਨੈਵਰ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੱਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਟਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਟੈਲੈਂਟ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਐਨੀਬਡੀ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਨੋ ਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਜਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਇਟ, ਕੁਛ ਬੋਲੋ, ਬੀ ਐਕਟਿਵ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਬੀ ਐਕਟਿਵ ਔਨ ਐਨੀ ਆਫ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਸੌਰਟਡ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ?
ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੱਸੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਬੈਠੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਹੈਲੋ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਇਹ ਸਭ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਕਰੈਕਟ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹਜੇ? ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਟਾਈਪ ਦਾ? ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇੰਨੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ at the back and there's a singer who's performing and I'm talking to them, that's it. ਓਕੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤੇ ਆਏਗਾ? ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ that will be great। ਕਿ ਮੇਰਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੂਰ ਬਣਾਓ। ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਗਰਮੀਆਂ ਕਟਾਓ ਉੱਥੇ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ। ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੈਸ ਦੇ ਕੈਨ। ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੰਗਸਟਰਸ ਗਿਟਾਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਯੈਸ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਜੱਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 1-2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਬਟ ਹਾਲੇ ਸਭ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਨਐਵਰ ਇਟਸ ਆਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ? ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਣੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਦਾ 2nd ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਖਿਆ, ਗੇਮ ਆਫ ਥਰੋਨਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਈਨ ਆਫ ਸਾਊਥ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਨੈਟਫਲਿਕਸ। ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ? ਥ੍ਰਿਲਰ, ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਥ੍ਰਿਲ ਅੱਛਾ ਅ ਲੋਟ। ਡਰਗ ਮਾਫੀਆ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਯੂ ਨੋ ਸਸਪੈਂਸ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਯੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੂਵੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਡਰਗ ਮਾਫੀਆ ਕੁਈਨ ਜੱਸੀ ਮਾਫੀਆ ਕੁਈਨ, ਹੈ ਨਾ? ਰਾਈਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੱਸੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਿੰਨੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ। ਵਾਓ ਦੈਟਸ ਆਸਮ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਹੇਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।